Glory to God in the highest. Today's topic is Father God reveals Jesus. Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. In the Old Testament, God points towards the coming of the Savior, Jesus Christ. All the messages of the Father God are revealed in the Old Testament through different prophets. The New Testament reveals the fulfillment of the prophecies in the Old Testament. No one in the world other than Jesus has a special kind of birth, death, resurrection, and ascension to heaven. No one else in the world has ever done several miracles, forgiven sins, and given the promise to come back and get us to heaven. 12 points are discussed here. 1. The birth of Jesus. The virgin birth of Jesus was prophesied by God 7 centuries before the birth of Jesus. In the book of Isaiah chapter 7, verse 14, God said, "Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel." The birth of Jesus in Bethlehem was prophesied 7 centuries before the birth. In the book of Micah chapter 5 verse 2 it says, "But as for you, Bethlehem Ephrathah, too little to be among the clans of Judah, from you one will go forth for me to be ruler in Israel. His going forth are from long ago, from the days of eternity." The birth of the Messiah from King David's royal line was prophesied 7 centuries before the birth of Jesus. The book of Isaiah 11 verse 1 says, "Then a shoot will spring forth from the stem of Jesse." Jesse was the father of David. 2. The coming of Jesus on a donkey as the future king of Zion was prophesied 5 centuries before it happened. In the book of Zechariah chapter 9 verse 9 it says, "Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout in triumph, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and endowed with salvation, humble and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a donkey." The prophecy got fulfilled in St. Matthew's Gospel, chapter 21. Even after 2,000 years, we celebrate that event as Palm Sunday. 3. Judas betraying Jesus for 30 shekels of silver was prophesied 5 centuries before that happened by prophet Zechariah. In chapter 11, verse 12, it says, "So they weighed out 30 shekels of silver as my wages." More than 10 centuries ago, almost 15 centuries before that happened, David prophesied about it too. In the book of Psalm, chapter 41, verse 9, it says, "Even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted his heel against me." The prophecy came true in St. Luke's Gospel, chapter 22, verses 47 and 48. 4. The suffering of Jesus on the cross was prophesied 7 centuries before it happened in the book of Isaiah. Most of it is described in Isaiah chapter 53. The whole chapter 53 is about the crucifixion of Jesus. The Messiah would be silent before his accusers. The Messiah would be crucified with the criminals. He would be buried with the rich. He would be a sacrifice for our sins. He would be despised by others
and they would not esteem him. All these prophecies came true in the life of Jesus on this earth. The Spirit of God made David prophesy the suffering of Jesus on the cross almost 15 centuries before it happened. Psalm chapter 22 verse 16, it says, "They pierced my hands and feet." These prophecies got fulfilled in the life of Jesus. 5. The resurrection of Jesus was prophesied by David. In Psalm chapter 16 verse 10 it says, "For you will not abandon my soul to Sheol, nor will you allow your Holy One to undergo decay." The resurrection of Jesus is recorded in all the 4 Gospels. 6. As per St. Mark's Gospel chapter 16 verse 19, Jesus sits at the right hand of God after ascending to heaven. This was prophesied by King David 15 centuries before it happened. In Psalm chapter 110 verse 1 it says, "The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." 7. John the Baptist came to prepare the way for the Messiah. He preached about the baptism of repentance for the forgiveness of sins, and it is described in St. Luke's Gospel chapter 3. The coming of John the Baptist was prophesied 7 centuries before the coming of the Messiah. In the book of Isaiah chapter 40 verse 3 it says, "Clear the way for the Lord in the wilderness." 5 century BC, or 5 centuries before the coming of Jesus, in the book of Malachi chapter 3 verse 1 it says, "Behold, I'm going to send my messenger, and he will clear the way before me." 8. 15 centuries before the birth of Jesus, it was prophesied that the Messiah would be the Son of God. Psalm chapter 2 verse 7 it says, "I will surely tell of the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have begotten you." After Jesus was baptized by John the Baptist, the heavens were opened, and he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on Jesus. Immediately, a voice from heaven said in St. Matthew's Gospel chapter 3 verse 17, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." In St. Matthew's Gospel chapter 7, we see during the transfiguration of Jesus on Mount Tabor, Father God spoke from a bright cloud about Jesus. In verse 5, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him." 9. It was prophesied that the Messiah would be rejected by his own people. David prophesied before the birth of Jesus in Psalm chapter 69 verse 8, "I have become estranged from my brothers and an alien to my brother's sons." St. John's Gospel chapters 1 and 7 specify that Jesus' own family and his own community in Nazareth did not receive him, so he did not do many miracles there. 10. Before the crucifixion of Jesus, centuries before that, it was prophesied by David that Jesus would be forsaken by Father God. In Psalm chapter 22 verse 1, it says, my God, why have you forsaken me?" When Father God was silent at the moment of crucifixion, Jesus uttered the same words according to Matthew chapter 27 verse 46. My God, why have you forsaken me?" 11. 7 centuries before the birth of Jesus, it was prophesied through prophet Isaiah that the Messiah would heal the brokenhearted. Isaiah chapter 61 verses 1, 2, and 3 says, "The Spirit of the
Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners, to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. And it continues. In St. Luke's Gospel, chapter 4, we see that when Jesus was in Nazareth, where he grew up, he entered the synagogue as usual. When the book of the prophet Isaiah was handed to him, he opened the book and read the same passage from Isaiah chapter 61. When the eyes of all in the synagogue were fixed on him, he said to them after reading, and this is said in St. Luke's Gospel, chapter 4, verse 21. Today, this scripture has been fulfilled in your hearing. Since the time of Jesus, divine healing has been taking place all over the world. After Jesus ascended to heaven, the Spirit of God, or the Holy Spirit, has been working in our midst. 12, the last point. The righteous reign of Jesus from Zion, Israel. In the book of Isaiah chapter 11, prophet Isaiah prophesied the righteous reign of the branch of Jesse. Verse 5 says, also righteousness will be the belt about his loins, and faithfulness the belt about his waist. Verse 10 says, then in that day the nations will resort to the root of Jesse, who will stand as a signal for the peoples, and his resting place will be glorious. The righteous reign of Jesus is described as the new heaven and the new earth in several chapters of the Bible. Isaiah chapters 32, 35, and 65 describe the righteous reign of Jesus as king from Zion. Revelation chapter 21 describes everything about the reign of Jesus along with Father God. Revelation chapter 21 verses 22 and 23 says, I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple, and the city has no need of the sun or of the moon to shine on it, for the glory of God has illumined it, and its Lamb is the Lamb, that is Jesus. We are waiting for this glorious reign of Jesus and Father God on this earth from Zion. The more we know the Word of God, the more we will know about Jesus and will come closer to our salvation. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Help everyone to know that there is only one God, that God is revealed only by his Son Jesus. Jesus came down to fulfill the will of Father God. Everything Jesus said or did was according to what he had heard or seen from Father God. Father God and Jesus are one. To believe in God, to follow his commandments, and to make it possible that Father God and Jesus reside in everyone. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, പിതാവാൻ ദൈവം യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സുവിശേഷത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലുടനീളവും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും പ്രവാചകന്മാർ വഴി പഴയ നിയമത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം ആ പ്രവചനങ്ങളുടെ മുഴുവനും ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും സാധ്യമാക്കപ്പെടുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലാണ്. യേശുവിനെ പോലെ
മറ്റാർക്കും അതുപോലെ ഒരു ജന്മമോ മരണമോ പുനരുത്ഥാനമോ സ്വർഗാരോഹണമോ ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. യേശുവിനെ പോലെ മറ്റാരും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയോ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയോ സ്വർഗത്തിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനായിട്ട് വീണ്ടും വരും എന്നും ഒന്നും ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, യേശു അല്ലാതെ. ആ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പിതാവ് പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവനും പ്രവാചകന്മാർ വഴി ഈ യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു 12 കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച്. ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നാണ് യേശു ജനിക്കുന്നതിന് 7 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഐസയ പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസയ 7:14 പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു അടയാളം തരും, കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും എന്ന്. ബേത്ലഹേമിലുള്ള യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ 7 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചനം ദൈവം മീഖ പ്രവാചകൻ വഴി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മീഖ 5:2 പറയുന്നു, നീയോ ബേത്ലഹേം എഫ്രാത്തെ, നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടുന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും, അവൻ്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേ ഉള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ. ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് യേശു പിറക്കുമെന്ന് അതിന് ഒരു 7 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഐസയ പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം അറിയിച്ചു. ഐസയ 11:1 പറയുന്നു, എന്നാൽ ഈശായുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മുള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും, അവന്റെ വേരുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൊമ്പ് ഫലം കായ്ക്കും എന്ന്. യേശു രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാണ്. അത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ട് യേശു രാജാവിൻ്റെ ഒരു മിനി ഫോം എടുത്തുകൊണ്ട് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി വരുമെന്ന് അതിന് ഒരു 5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം അറിയിച്ചിരുന്നു. സക്കറിയ പ്രവാചകന്റെ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, സിയോൻ പുത്രിയെ ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുക, യെറുശലേം പുത്രിയെ ആർപ്പിടുക, ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു, അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനും ആയി കഴുതപ്പുറത്തും പെൺകഴുതിയുടെ കുട്ടിയായ ചെറു കഴുതപ്പുറത്തും കയറി വരുന്നു എന്ന്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ പ്രവചനം നിറവേറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. 2000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ഈ പാം സൺഡേ നമ്മൾ, അതായത് ഓശാന ഞായറാഴ്ച, നമ്മൾ ഇന്നും ആചരിച്ചു പോരുകയാണ്. 3, യേശുവിനെ 30 വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കും എന്നുള്ള പ്രവചനം 5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദൈവം അറിയിച്ചിരുന്നു സക്കറിയ പ്രവാചകൻ വഴി. സക്കറിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, അങ്ങനെ അവർ എൻ്റെ കൂലിയായി 30 വെള്ളിക്കാശ് തൂക്കി തന്നു എന്ന്. ഒരു 10, 12, 15 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദാവീദ് രാജാവ് അത് തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 41:9 ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവനും എൻ്റെ അപ്പം തിന്നവനുമായ എൻ്റെ പ്രാണസ്നേഹിതൻ പോലും എൻ്റെ നേരെ കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അത് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമത്തിൽ. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം അധ്യായം 22:47, 48 വചനങ്ങളിൽ അത് സംഭവിച്ചതായി നമ്മൾ അറിയുന്നു. 4-ാമതായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണം. അതേക്കുറിച്ച് അത് നടക്കുന്നതിന് 7 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പായി ഐസയ പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം മുൻകൂട്ടി നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 53-ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനും യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറ്റം ചുമത്തുന്നവരുടെ മുൻപിൽ നിശബ്ദനായ യേശു നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. കുറ്റവാളികളോടുകൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ധനവാന്മാരോടുകൂടി അടക്കപ്പെടുമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. നമ്മുടെ പാപത്തിന് ഒരു ബലിയായിട്ടാണ് യേശു
കുരിശുമരണം വരിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അവനെ അനേകർ വെറുക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അവനെ അനേകം ആൾക്കാർ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പരിശുദ്ധാത്മാവ്, അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് തന്നത് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് ദാവീദ് രാജാവ് സങ്കീർത്തനം 22:16 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നായ്ക്കൾ എന്നെ വളഞ്ഞു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂട്ടം എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു, അവർ എൻ്റെ കൈകളെയും കാലുകളെയും തുളച്ചു എന്ന്. ഇതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറി. 5, യേശുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ദാവീദ് രാജാവ് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 16:10 പറയുന്നു, നീ എൻ്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല, നിന്റെ പരിശുദ്ധനെ ദ്രവത്വം കാണുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന്. യേശുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 6, യേശു പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളത് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 16:19. എന്നാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, 10, 12, 15 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 110:1 ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം എഴുതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, യഹോവ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരുളി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുക എന്ന്. അപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. 7, യേശുവിൻ്റെ, അതായത് രക്ഷകന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ സ്നാപയോഹന്നാൻ വരുമെന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി ദൈവം നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 3-ാം പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാനസാന്തര സ്നാനമെടുക്കണമെന്ന് സക്കറിയ സ്നാപയോഹന്നാൻ പ്രവചിച്ച് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഈ സ്നാപയോഹന്നാന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഐസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, കേട്ടോ, ഒരുത്തൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവിൻ, നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പെരുവഴി നിരപ്പാക്കുവിൻ എന്ന്. 5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് 5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മലാക്കി പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലാക്കി 3:1, എനിക്ക് മുമ്പായി വഴി നിരത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കർത്താവും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിയമദൂതനുമായവൻ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് വരും, ഇതാ അവൻ വരുന്നുവെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം ഈ സന്ദേശം ദാവീദ് വഴി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 2:7, അതായത് ഈ രക്ഷകൻ ദൈവപുത്രനായിരിക്കുമെന്ന് ഉള്ളത് അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 2:7 പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരു നിർണയം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, യഹോവ എന്നോട് അരുളി ചെയ്ത്, നീ എൻ്റെ പുത്രൻ, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. യേശുവിൻ്റെ മാമോദിസയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. യേശു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വഴിയാണ് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചത്. ആ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് യോഹന്നാൻ കാണുകയാണ് സ്വർഗം തുറക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രകാശമായി യേശുവിൽ പതിക്കുന്നതും ഉടനെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം സംസാരിക്കുന്നതും വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3:17 അനുസരിച്ച്, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ താബോർ മലയിലുള്ള മറുരൂപപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. ആ സമയത്ത് മേഘത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും
പിതാവ് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കേട്ടത്. വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷം 17:5 രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവങ്കൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു, ഇവനെ ചെവി കൊടുപ്പിനെന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി എന്ന്. അപ്പം പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല, പഴയ നിയമത്തിലും ദൈവം യേശുവിനെ കൂടുതലായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 9, ഈ രക്ഷകനെ സ്വന്തം ജനം തള്ളിക്കളയുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാവീദ് തന്നെയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനം 69:8 എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഞാൻ പരദേശിയും എൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് അന്യനും ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രവചനം ഉണ്ട്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, സ്വന്തം ഫാമിലിയും സ്വന്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ജനങ്ങളും നസറത്തിലുള്ള ആ ജനങ്ങളൊക്കെ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു, നിസ്സാരനായി കാണുന്നു, യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർ മടിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്കവിടെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുവിന് വിഷമമുണ്ടായി. യേശു അവിടെ കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല, കാരണം അവർക്കവിടെ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. 10 നമ്മൾ കാണുന്നത്, സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ യേശുവിനെ കൈവിടും എന്നുള്ളത് അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ദാവീദ് രാജാവ് വഴി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സങ്കീർത്തനം 22:1 പറയുന്നു, എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത്, എന്നെ രക്ഷിക്കാതെയും എൻ്റെ ഞരക്കത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെയും അകന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന്. കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളിൽ യേശു വളരെയധികം വിഷമിച്ച ഒരു സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് സ്വന്തം പിതാവ് പോലും കൈവിട്ട ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. പിതാവ് പോലും മൗനമായിട്ട് നിന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. അത് വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷം 27:46 ഇത് തന്നെയാണ് യേശു പറയുന്നത്, എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന്. 11 പോയിന്റ്, 7 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് 7 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ യേശു ഹൃദയം തകർന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐശയ്യാ പ്രവാചകൻ 61:1-3 നമ്മളത് കാണുന്നത്. എളിയവരോട് സദ്വാർത്തമാനം ഘോഷിപ്പാൻ യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലിരിക്കുന്നു, ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറികെട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അറിയിപ്പാനും യഹോവയുടെ പ്രസാദവർഷവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസം പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാരെ ഒക്കെയും ആശ്വസിപ്പാനും സിയോനിലെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് വെണ്ണീറിന് പകരം അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിന് പകരം ആനന്ദ തൈലവും വിഷണ്ട മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടയും കൊടുപ്പാനും അവൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്ക് നീതിവൃക്ഷങ്ങളെന്നും യഹോവയുടെ നടുതല എന്നും പേരാകും എന്ന് ഇതിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 4-ാം നമുക്ക് കാണാം, യേശു ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലമായ നസറത്തിൽ പതിവ് പോലെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് ഐശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ യേശു വായിച്ച ഭാഗം 61-ാമത്തെ ഐശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ 61-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ വചനങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ വചനങ്ങൾ യേശു വായിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് യേശുവിനെ തുറിച്ചു നോക്കി, അത്ഭുതപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 4:21, അവൻ അവരോട്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം കേൾക്കയിൽ ഈ തെരുവെഴുത്തിന് നിവൃത്തി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശുവിൻ്റെ ആ ദൈവീക സൗഖ്യം, യേശു തരുന്ന ആ ദൈവീക സൗഖ്യം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നും ഹൃദയം തകർന്നവർക്കും ശാരീരികമായി തകർന്നവർക്കും പീഡിതർക്കും ദുഃഖിതർക്കും എല്ലാം ഇന്നും ഹീലിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 12-ാമത്തെ പോയിന്റ്, അതായത് അവസാനത്തെ പോയിന്റ്, യേശുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള, അതായത് സിയോൻ ഇസ്രായേലിലുള്ള
നീതി ഭരണത്തെക്കുറിച്ച്. ഐശ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 11 അധ്യായത്തിൽ ഈശായിയുടെ കൊമ്പിന്റെ നീതി ഭരണം എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ തലക്കെട്ട്. അതായത് യേശുവിന്റെ നീതി ഭരണം ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത്. 5 വചനം പറയുന്നു, 11:5, നീതി അവന്റെ നടുക്കെട്ടും വിശ്വസ്തത അവന്റെ അരക്കച്ചിയുമായിരിക്കും. 10 വചനം പറയുന്നു, അന്നാളിൽ വംശങ്ങൾക്ക് കൊടിയായി നിൽക്കുന്ന ഈശായി വേരായവനെ ജാതികൾ അന്വേഷിച്ചു വരും, അവന്റെ വിശ്രാമസ്ഥലം മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കും എന്ന്. പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്നാണ് യേശുവിന്റെ നീതിയുള്ള ആ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ബൈബിളിലെ അനേക അധ്യായങ്ങളിൽ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐശ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അധ്യായങ്ങൾ 32, 35, 65 ഇവിടെയെല്ലാം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി, അതായത് യേശുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ രാജഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. യേശുവും പിതാവും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഭരിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം 21 അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 21, 22, 23 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല, സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു. നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല, ദൈവ തേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു, കുഞ്ഞാട് അതിന്റെ വിളക്ക് ആകുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ യേശുവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും നീതി ഭരണത്തിനായി, അതായത് പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിയുമായി ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ദൈവവചനം കൂടുതലായിട്ട് അറിയുകയും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുകയും അങ്ങനെ രക്ഷയിലേക്ക് എല്ലാവരും അടുത്തു വരികയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവം ഒരുവൻ മാത്രമാണെന്നും ആ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനും അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരൂപം എടുത്തെന്നും യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തതും പറഞ്ഞതും എല്ലാം പിതാവ് ചെയ്തതും പറഞ്ഞതും മാത്രമാണെന്നും പിതാവും പുത്രനും ഒന്നാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും പിതാവും പുത്രനും എല്ലാവരിലും വന്ന് വാസം ചെയ്യുവാനും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.